You are the awesome God. You are the excellent one, Lord. There is no one like you. You are always with us. You never leave us even in our hard times. In our time when we need, you are always there, Lord. You are always there for us. In the midst of the whirling, we say, be still. You were with me all this time. Even today, you stand by my side. And you will be with me in the days to come. In the midst of losing trouble, you alone are my rock. You are my rock in the wilderness. The Lord is my rock and my fortress, my deliverer, my God, my strength, in whom I believe. Together we comes up, we made it
Him in whom I will trust. We will sing together one more time this song. It says, in the midst of the wilderness, you say, be still. You are my strength. In you all alone I put my trust. You were with me all this time. Even today you stand by my side, and you will be with me in the days to come. In the midst of rising turmoil, you alone are my rock. And over the rising tides, I see the mark of your footprint. When I go through sickness, you say to me, rise up. Jehovah Rapha, you alone are my healing. So we will all sing together one more time. Pray to the Lord. You take the time to praise Him in this time. Let us all open our mouth and thank Him. Glory to His name.
Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you for this time together here to have fellowship with you. Thank you, Lord, for giving us one more time, one more day in our life. Many people could not see this day, but we have shown us a mercy, we have shown us a faithfulness, we have shown us a goodness. To see this beautiful day, to come get together here and to have fellowship with you, Lord. Lord, many people are here with problems, many people are here with struggles in their life. They face a lot of problems day to day, but Lord, as we come together here, we put all our anxieties, we remove all our problems, because you care for us, Lord. Let everyone feel in their heart that you are always with them. Let them feel your presence in this time. Hallelujah.
Your name is the one who heals the sick. Your name is the one who hears our needs when we are in need, Lord. Through your name, we get the healing. Through your name, we get the needs that we want, that we need. Day-to-day life, Lord Jesus.
Gracious Heavenly Father, thank you so much for giving us this beautiful time. Lord, thank you for this beautiful day that you have given us. Thank you for your presence in this time, Lord. We will believe that those who are here, they are filled with your presence. They are filled with your presence, Lord. Lord, as we are going to move on furthermore, bless us in this session, guide us and protect us till the end of our session. The person who is going to lead the session, the person who is going to share the testimony, the person who is going to share your word, Lord, bless them, guide them, protect them through their testimony, through their preaching. We will be blessed. And Lord, there are many people yet to receive the gospel. There are many people yet to receive the good news. There are many people yet to know your name, Lord, in this time. Lord, the person who are going to share the testimony, share from your word, through them let the people know the gospel, the good news. Through them let them know through them let them know your name and be glorified, Lord. Once again, we submit this whole session into your mighty hand. Bless us and guide us and protect us. In Jesus' name I pray. I greet you and I welcome you. And now I would like to call our dear brother Pawan to come forward and take your time. Good morning, everybody. Good morning. Okay, I'm also nervous, just like you. So I hope everybody are doing good, right? My contact doesn't exist. Okay. So I hope everybody knows my name. Yeah, my name is Pawan and I'm from Delhi. என்னுடைய பெயர் பவன். நான் டெல்லி பட்டணத்திலிருந்து கடந்து வருகிறேன். So before going towards my testimony, I would like all of you to take out the scripture of Ephesians chapter 1 verse 5 and 6. உங்களுடைய வேதாகமத்தை எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 5-6 வசனங்களுக்கு நேராக திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Anybody can pray? எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 5-6 வசனங்கள். பிரியமானவருக்குள் தாம் நமக்கு தந்திருந்த தம்முடைய கிருபையின் மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படியே நம்மை இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தமக்கு சுவிகார புத்திரராகும்படி முன் குறித்திருக்கிறார். This verse is just the foundation of my life. இது என்னுடைய இந்த வசனம் தான் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு அடித்தளமாக இருக்கிறது. In the morning when I was thinking about what to say in testimony, so I just Googled it and I got this many words. நான் இன்றைக்கு காலையில என்ன நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நான் என்னுடைய மனதில் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த வசனத்தை தேவன் எனக்கு தந்தார். Though when I was reading, it's really when I was what to say, comparing it with my life, so it was just like a foundation and the base of my life. இந்த வசனத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் ஆராய்ந்து பார்த்து இந்த வசனத்தை என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நான் ஒத்து பார்க்கும் பொழுது இது இந்த வசனம் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒத்து போனது. இது என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு அடித்தளமாக இருக்கிறதாக நான் உணர்ந்தேன். At the age of 1.5, I lost my mom. என்னுடைய 1.5 வயது இருக்கும்போது என்னுடைய தாயை இழந்தேன். And my dad, he started to drink, and when he was drinking, he fell off the roof and he got paralyzed. தாய் இழந்த துக்கத்தின் நிமித்தமாக தந்தை குடிக்க ஆரம்பித்தார். ஒரு முறை அப்படி குடித்து மேல மாடியிலிருந்து கீழே தவறி விழுந்தார். And due to that, I have like 5 siblings. எனக்கு 5 சகோதரர்கள் இருக்கிறாங்க. So my dad, because of he got paralyzed, he was not able to look after me. அவர் மாடியிலிருந்து கீழே தவறி விழுந்ததின் காரணமாக
தன்னுடைய உடல் உறுப்புகள் கை கால்கள் செயலிழந்தது. அதனால அவர் எங்களை பார்த்து கொள்ள முடியவில்லை. So me and my elder brother and two sisters, என்னுடைய மூத்த சகோதரனும் என்னுடைய 2 சகோதரிகளும் he dropped us to an home, we call it orphanage. எங்களை ஒரு அனாதை ஆசிரமத்திலே எங்களை சேர்த்தார்கள். And that time I used to cry a lot. அது எங்களுக்கு மிகவும் ஒரு கடினமான சூழ்நிலையாக இருந்ததுனால நான் அநேக நேரம் அழுவது உண்டு. Because I lost my mom and I couldn't get the love which I really wanted from my mom. என்னுடைய சிறு வயதிலேயே என்னுடைய தாயை இழந்து தாயினுடைய அன்பை காண முடியாமல் என்னால் போனதுனால மிகவும் உடைக்கப்பட்டேன். Though as in this verse is written, he predestined us for adoption to his sonship. இந்த வசனத்தில் சொல்லியிருக்கிறது போல தேவன் தயவுள்ள சித்தத்தின்படியே அவருக்கு சுவிகார புத்திரராகும்படி நம்மளை முன்குறித்திருக்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறது. So when I came to that home, I got a new mom and dad. நான் அந்த அனாதை ஆசிரமத்திற்கு நான் சேர்க்கப்பட்ட பொழுது அங்கே எனக்கு ஒரு புது தாயையும் தகப்பனையும் பெற்றேன். Not only mom and dad, I got a brothers and I got more sisters. எனக்கு தாய் தகப்பன் மாத்திரமல்ல, எனக்கு அநேக சகோதரர்கள் அநேக சகோதரிகளையும் நான் பெற்றேன். And the love which I got from my mom and dad, it was like more than what I couldn't have got from my own biological father. என்னுடைய தகப்பனார் என்னுடைய சொந்த தகப்பனார் இடத்திலிருந்து நான் அனாதை ஆசிரமத்திலே நான் பெற்றுக்கொண்ட அந்த என்னுடைய தாய் தகப்பன், அந்த ஆவிக்குரிய தாய் தகப்பன்மாரிடத்தில் நான் பெற்றுக்கொண்ட அன்பு என்னுடைய சொந்த தகப்பனிடத்திலிருந்து கூட நான் பெற்றுக்கொண்டிருக்க மாட்டேன். It's all because God has chosen me from my birth. இந்த கிருபை எல்லாம் தேவன் என்னை பிறக்கிறதுக்கு முன்னதாகவே என்னை தெரிந்து கொண்டதுனால தான். Though I lost my mom, but God gave me mom. நான் என் தாயை இழந்தாலும் தேவன் எனக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய தாயை தந்தார். I couldn't get the care of my father, but God gave me a new father. என்னுடைய சொந்த தகப்பன் மூலியமாக நான் அவருடைய அன்பிலே வளர முடியாவிட்டாலும் எனக்கு இன்னொரு ஆவிக்குரிய ஒரு தகப்பனை தேவன் எனக்கு தந்தார். I even got the love of brothers and sisters in that home. அந்த அனாதை ஆசிரமத்திலே நான் என்னுடைய சகோதரிகள் மூலம் அவர்களிடத்திலிருந்தும் அன்பை பெற்றுக்கொண்டேன். So this home was Santi Bhavan Trust of India. The home name was Santi Bhavan Trust of India. Santi Bhavan Trust of India. அந்த அனாதை ஆசிரமத்தினுடைய பெயர் சாந்தி பவன் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா. Yeah. This home helped me a lot, and the mom and dad, they were helping me a lot from my birth. அந்த ஸ்தாபனம் என்னை நான் சிறு வயதிலிருந்து இப்போது வரைக்கும் என்னை அநேக காரியங்களிலே என்னை அன்போடு என்னை பராமரிக்கிறார்கள். They are the one who mold me in this stage where I am now. அவர்கள் தான் என்னை இந்த அளவுக்கு நான் இங்கே தைரியமாக நிற்பதற்கு ஒரு காரணமாக என்னை உருவாக்கினார்கள். For that I really like to thank God. அதற்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். And as well to my mom and dad. தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். அது மட்டும் என்னுடைய ஆவிக்குரிய தாய் தகப்பனுக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். Though my testimony doesn't stop here. என்னுடைய சாட்சி இங்கே முடியவில்லை. My life, when it continues, you can see the story of Jonah in my life as well. என்னுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் கேட்கும் பொழுது நீங்கள் வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற யோனாவை நீங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் பார்க்க முடியும். Though he was also a guy who used to run away from God, but God used to drag him back. யோனா தேவனிடத்திலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் தேவனிடத்திலிருந்து தன்னை மறைத்துக் கொண்ட ஒரு மனுஷன். அப்படி ஒவ்வொரு முறை மறைக்கும் பொழுதும் தேவன் அவனை தேடி அவனை அங்கே அழைத்து கொண்டு வருகிறத நம்ம வேதத்துல பார்க்க முடியும். Likewise, I was also sometimes when I don't like to work or don't like to serve, but I used to go back and I used to do like worldly stuff. Like I got an opportunity to come in Bible college long time before, but I said I don't want to work. I'll just go and earn and do my job. நானும் அதே யோனாவை போல தேவனுக்கு புறம்பாக ஓடிக்கொண்டிருந்தேன். தேவனிடத்திலிருந்து என்னை மறைத்துக் கொள்ள நான் ஒவ்வொரு முறையும் முயற்சி எடுத்தேன். எனக்கு வேதாம கல்லூரியிலே படிக்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்த போதும் நான் அதை அல்ல தட்டிவிட்டு ஒரு உலக வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று நான் முடிவெடுத்தேன். Then again God brought me and somehow I filled the form to go to college.
ஆனாலும் தேவன் என்னை திரும்பவும் மீட்டெடுத்தார். வேதாகம கல்லூரியிலே படிக்கும்படியாக நான் என்னை ஒப்புக் கொடுத்தேன். But before conforming, the confirmation letter from the college came, I went again. I said, I don't want to do. I'll just go do my job. கல்லூரியிலிருந்து அந்த கன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர் வருவதற்கு முன்பாகவும் நான் அந்த கடைசி நிமிடங்களிலேயும் நான் தேவனுக்கு புறம்பாக ஓட முயற்சித்தேன். And again, next year, again my mom said, go and do Bible college. என்னுடைய தாயார் ஒவ்வொரு முறையும் என்னை அறிவுறுத்தினார்கள் வேதாகம கல்லூரிக்கு படிக்க செல்லும்படி. And I said, yes, okay, I will do. நான் போவேன் என்று சொன்னேன். But right after 1 year completing of my BTH, என்னுடைய முதலாம் ஆண்டு அந்த பேச்சுலர் ஆஃப் தியாலஜியை முடித்த பொழுது I again went away and I started to do job. திரும்பவும் தேவனுடைய திட்டத்திற்கு புறம்பாக நான் சென்றேன். That's how my life was. Once I was going to college, then after 1 year I started to do job. Again I used to come to college, then again I used to go back from God. ஒரு வருடம் வேதாகம கல்லூரியிலே படித்தேன். திரும்ப அந்த ஒரு வருடம் முடிந்த பின்பு வேலைக்கு சென்றேன். தேவனுடைய திட்டத்திற்கு புறம்பாக செல்ல முயற்சித்தேன். நான் திரும்பவும் தேவன் என்னை அழைத்தார், மீட்டெடுத்தார். திரும்ப படிப்பிற்கு வந்தேன், திரும்பவும் வேலைக்கு சென்றேன். இப்படிதான் என்னுடைய வாழ்க்கை போய் கொண்டிருந்தது. But I would like to read one more scripture, Jeremiah chapter 29 verse 11. என்னுடைய வேதாகமத்துக்கு இன்னொரு வேத பகுதிக்கு திரும்ப விரும்புகிறேன். எரேமியா 29ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனம். எரேமியா 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you the future and the hope. நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். அவைகள் தீமை கல்ல, சமாதானத்திற்கு ஏதுவான நினைவுகளே. After reading these words, I had also at the stage where I felt so desperate, so stressful, and I was like, I don't want to go into my Bible college. I just want to end it up. இந்த வசனத்தை வாசித்த பின்பு நான் மிகவும் உடைக்கப்பட்டேன், மிகவும் ஒரு கவலைக்குள்ளானேன். நான் தொடர்ந்து வேதாகம கல்லூரிக்கு செல்லணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு முடிவை நான் எடுக்கவே இல்லை. And these memory words I got from the promise letter as well. இந்த வேதாகம வசனத்தை என்னுடைய அந்த வாக்குத்தத்த அட்டையிலையும் இந்த வருடத்துல எனக்கு கிடைச்சது. And when I was reading this word, it really touched my heart. திரும்ப நான் அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது அது என்னுடைய இதயத்தை மிகவும் தொட்டது. Though sometimes also I still, try to get up and do the work which God has called me for. But sometimes again I used to fall back just like you now. ஒவ்வொரு முறையும் நான் எழுந்து தேவனுக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நான் ஒப்பு கொடுத்து நான் முன்னேறி செல்ல நான் முடிவெடுக்கும் பொழுது திரும்பவும் ஏதாவது ஒரு காரியத்தில் எனக்கு ஒரு சறுக்குதல் ஏற்பட்டு திரும்பவும் அந்த பின்னான ஒரு வாழ்க்கைக்கு போய்கொண்டிருந்தேன். But the college, NIBS, New India Bible College. ஆனா எங்களுடைய அந்த கல்லூரி நியூ இந்தியா பைபிள் செமினரி என்கிற அந்த வேதாகம கல்லூரி, it also helped me to mold and to move forward according to these Bible words. அந்த வேதாகம கல்லூரி இந்த வசனத்திலே சொல்லியிருக்கிறது போல எனக்கு அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க என்ன உருவாக்குனாங்க. இந்த கல்லூரி எனக்கு மிகவும் பயனுள்ள ஒரு கல்லூரியாக அமைந்தது. When I came to this Bible college, இந்த வேதாகம கல்லூரிக்கு நான் முதலாவது கடந்து வந்தபோது I was like, I will not do anything. I will just study and I will just keep quiet. Though I like to sing, but I will just not do anything. I will just see and go away. முதலாவது நான் இங்க வந்தபோது இங்க நான் என்ன முடிவெடுத்தேன்னா, நான் எதுலையுமே பங்கு எடுக்க மாட்டேன். எனக்கு பாடுகிற தாளந்து இருந்தாலும் நான் எதுலையும் கலந்து கொள்ள மாட்டேன். நான் என்னுடைய படிப்பு உண்டு, நான் உண்டு அப்படின்னு நான் அமைதியா இருப்பேன் அப்படின்னு நான் முடிவெடுத்தேன். But NIBS, the college, ஆனா இந்த கல்லூரி they gave me an opportunity to go into the practical ministry. அவங்க ஒவ்வொரு முறையும் வெளியே சென்று ஊழியம் செய்வதற்கு எங்களுக்கு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தந்தார்கள். And this helps me a lot. இந்த ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் அங்கே வெளியே சென்று செய்கிற அந்த ஊழியங்கள் எனக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக பிரயோஜனமாக இருந்தது. And now I am here in front of you because of the college, and also I would like to give thanks to my brother Sean. நான் இங்கே இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் அந்த வேதாகம கல்லூரி. அவர்கள் எங்களை உருவாக்கவும் தேவனுக்காக எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் தட்டி விடவும் அவர்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு பிரயாசங்களுக்காகவும் அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். And also I would like to give thanks to
pastor. இந்த சபையிலே என்னுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் எங்களுக்கும் இங்கே அநேக வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிற சபை போதகருக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறேன். And also to all the members over here. இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை செலுத்துகிறேன். Thank you for your invitation and welcoming with such a heart. எங்களை இங்கே அழைத்து அன்பாக கரிசனையாக இங்கே பராமரிக்கிறதுக்காகவும் வாய்ப்புகளை தருவதற்காகவும் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். Though I also want to ask a prayer request from you guys. உங்கள் மத்தியில ஒரு ஜெப விண்ணப்பத்தை வைக்க விரும்புகிறேன். Do pray for my state, Delhi. என்னுடைய டெல்லி பட்டணத்திற்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். And also where I'm staying in Haryana. நான் இப்ப அது மாத்திரமல்ல, நான் இப்போது தங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு அந்த இடத்திற்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். ஹரியானா மாநிலத்திலே there we have opened a school, Sadrana, the school where we have opened the place name is Sadrana. சதுரானா என்கிற அந்த இடத்திலே நாங்க ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறோம். And in that place there are like mostly Hindu. அந்த பகுதியிலே அநேக அந்த பகுதியில இருக்கிற ஜனங்கள் முழுவதும் இந்துக்கள் தான். We cannot directly go and preach the gospel over there, or else we'll be get beaten up. நம்ம போய் சுவிசேஷத்தை அங்க வெளிப்படையாக அங்க போய் போதிக்க முடியாது. So the aim for us to open this school was to share the love and share the same Christ protection and care which He gave to us to others as well. நாங்க பெற்றுக்கொண்ட அந்த அன்பை அவர்களும் பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நோக்கத்தோடு அங்கே சிறுவர்கள் மூலியமாக பள்ளிக்கூடத்திற்கு வருகிற அந்த குழந்தைகள் மூலியமாக அங்க எப்படியாவது சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு அங்க ஒரு பள்ளியை நாங்க துவங்கி இருக்கிறோம். Do pray for the school's construction and all the problems which is going on. அந்த கட்டிடம் ஒரு சிறிய கட்டிடமாகவே கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதனால அந்த கட்டிட பணிகளுக்கு அது மாத்திரமல்ல அந்த பள்ளிக்கூடம் தொடர்ந்து எந்த தடையும் இல்லாம அங்க இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலும் எந்த தடையும் இல்லாம அங்க அந்த தேவனுடைய பணிகள் நிறைவேற நீங்க ஜெபித்துக் கொள்ளுங்க. And for my spiritual mom and dad. என்னுடைய ஆவிக்குரிய தாய்க்கும் தகப்பனுக்காகவும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். And also the brothers which I got from the home. என்னுடைய அந்த நான் ஆசிரமத்திலே நான் பெற்ற சகோதரிகளுக்காகவும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். And also for myself as well. எனக்காகவும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். Though my aim and ambition is to serve God. என்னுடைய லட்சியம் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வது என்று இருந்தாலும் May God use me according to His will. May God use me according to His will. என்னுடைய லட்சியம் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுனால அவருடைய சித்தத்தின்படி அவருடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கு எனக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். Thank you once again. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.